بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا الحلوين ميدل 3، يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. باذن الله النهارده هنتكلم عن the relation between the inscribed angle and central angle subtended by the same arc. احنا من المفترض ان احنا السيشن اللي فاتت اتكلمنا عن السنترال انجل و how can we find the central angle, what the relation between the central angle and the opposite arc، ويعني ايه central angle. النهارده هناخد نوع جديد من انواع الانجلز اسمه the inscribed angle. What the meaning of inscribed angle؟ تعال نقرا مع بعض الديفينيشن كده. بيقول لي it's the angle whose vertex lies on the circle and its sides contains two chords of a circle. يعني الفيرتكس on the circle والتو sides عبارة عن ايه؟ two chords in the in the circle. Important remark: for any inscribed angle, there is one central angle subtended by the same arc. يعني مثلا say أنا عندي هنا A B C، دي اسمها inscribed angle. قال لي ال inscribed angle دي بص على أنهي arc؟ ها؟ AC arc. قال لي أهو AC arc ده مفيش غير central angle واحدة بس اللي أقدر أعملها drawing تكون subtended by the same arc مع ال inscribed angle ABC. تمام؟ وبعد كده هيبدأ الراجل يديني relation ما بين ال inscribed angle وال central angle subtended by the same arc في الثيرم اللي جاية. قال لي theorem 1، اسمع بقى كويس جدا وركز عشان ده very important الكلام ده. بيقول لي the measure of the inscribed angle is half the measure of the central angle subtended by the same arc. يعني أنا عندي inscribed angle وعندي central angle subtended by the same arc. subtended by the same arc. subtended by the same arc يعني الاثنين باصين على نفس الارك. What the relation between the inscribed and central؟ الرقم قال بمنتهى البساطة ال measure of the inscribed angle equal half the measure of the central angle subtended by the same arc. يعني if the measure of the angle AMB equals 100, therefore the measure of the angle C equals 50. If the measure of the angle C equals 20 يبقى angle AMB equals 40 and so on. فبدأ الراجل يقول لي يعني معنى كده ان انا ممكن اقولها بلفظ تاني ان the measure of the central angle equal half the inscribed، او ممكن اقول the inscribed equal double the central، بس بشرط ان هم لازم الاثنين يكونوا subtended by the same arc. تمام؟ اهو remark بيقول لي the measure of the central angle equal twice the measure of the inscribed angle subtended by the same arc. طيب لحد كده الكلام ظريف جدا، بس في نوت عايز اتكلم فيها سريعا. من الرسم اللي فات what is the relation between the central angle and the opposite arc؟ قال لي the measure of the central angle equal the measure of the opposite arc. يعني if the measure of the angle A and B equals 100 يبقى الارك AB بكام؟ قال لي 100. 50 يبقى 50. 60 يبقى 60 and so on. طب what is the relation between the inscribed and the central؟ the inscribed angle لسه قايلين دلوقتي half الcentral. تقدر بقى حضرتك تجيب لي relation ما بين ال inscribed وال opposite arc. يعني زي مثلا لو دي 100 يبقى ال opposite arc 100 يبقى ال inscribed 50. يبقى the relation between the inscribed and the opposite arc half ال opposite arc. برافو الله ينور. يعني انا دلوقتي لو عندي الارك ده equal 100 يبقى الانجل سي بكام؟ 50. طب لو الانجل سي equal 20 يبقى الارك ده كام؟ 40 and so on. تعال نشوف example على الكلام ده. رجع تاني في الفيجر in the figure 1 figure 2 figure 3 بدأ يقول I want to find the question mark. عايز اجيب الانجل اللي هي فيها question mark في figure 1. تمام يلا بينا بسرعة كده. طبعا دي الانجل inscribed subtended by the arc AC، وعندي central اللي هي M subtended by the same arc. اقدر اجيب الانجل بي من خلال السنترال، بس تقدر تجيب السنترال الاول؟ تعال نشوف. بدأنا في الاول خالص اهو نرسم زي ما اتفقنا ان احنا لازم نعمل دراينج كنوع من انواع الكونفورميشن عشان بس الدنيا تبقى متظبطه معايا. لو حابب ان انا اقول له مثلا انجل 1 انجل 2 انجل 3 and so on. تمام. circle. تمام. AC هنا A C B M اوكي والبي هي الكويستشن مارك.
تمام. هي مش انجل ام اللي ب 30، هي انجل ايه اللي ب 30. تمام، هتتظبط دلوقتي. Since an MA equals MC, therefore the triangle AMC is an isosceles triangle. من الليسون lesson 1 خالص، اول درس عندنا في الجيومتري، فاكرين يا جماعه؟ طيب ده معناه ايه؟ معناه ان الميجر اوف ذا انجل AMC equals 180 minus 30 plus 30، على اعتبار ان ال 30 هنا يا جماعه انا همسحها دلوقتي اهي. تمام، يبقى هنا 30 وهنا 30، طبعا 180 minus 30 plus 30 equal كام؟ 120. since هي 30 يبقى دي على طول الهاف بتاعها. ليه؟ عشان دي inscribed angle ودي central angle subtended by the same arc. subtended by the same arc يبقى the inscribed equal half الcentral. هقول له since ان the measure of the angle ABC is inscribed angle and the measure of the angle AMC is central angle subtended by، ولازم اقول له subtended by مين؟ subtended by the same arc which is مين؟ AC arc. subtended by the same arc which is AC. okay, therefore the measure of the angle ABC equals 60 degrees. ده بالنسبة لفيجر 1. طيب تعالوا نشوف فيجر 2. برضه نفس الكلام. تمام، بس تعالى كده بص معايا الفيجر AMC. قال لي دي سنترال انجل. طب الانجل دي اللي هو عايز يجيبها دي ايه؟ قال لي دي انسكرايبد انجل سبتندد باي انهي ارك؟ بص الارك ده كله كله. طب استاذن حضرتك، الارك AC اللي هو الميجر ارك ده فين السنترال انجل اللي هي بص عليه؟ قال لي الريفلكس بتاع مين؟ ايوه بتاع ال 140. يعني الريفلكس بتاع 140 ده اهو هو ده السنترال انجل اللي هي subtended by AC arc اللي هو الميجر. طبعا عارف تجيب الريفلكس ازاي طبعا، وانا كاتبها لك هنا برضه. Since the measure of the angle AMC equals 140 degrees, therefore the measure of the angle AMC reflex equals 360 minus 140. 360 minus كام؟ 140. the result equals كام؟ 220. okay. وبعد كده since in the measure of the angle ABC دي inscribed angle subtended by the major arc AC مع نفس السنترال angle، يبقى half ال 220 كام؟ 110. وطبعا فيجر 3 هسيبها لك حضرتك تحلها في البيت. اوكي، ونتناقش فيها لو في حاجه واقفه معاك، بس هي سهله ما فيهاش حاجه يعني. another example in the opposite figure MA و MB are two perpendicular radii in the circle M و AC parallel to BD and طبعا two parallel chords. okay. I want to prove that ان ال AD perpendicular to BC. طيب تعالى كده نشوف الوضع اللي احنا كنا بنتكلم فيه. الواحد كلنا في الدرس الاول بيقول ان انا عندي two parallel chords. what the relation between the arcs between them؟ ايوه برافو عليكم، الله ينور. equal. the arcs between two parallel chords are equal. طيب هو هنا جايب ان ال AMB central angle its measure equal 90، يبقى الارك ده بكام؟ قدها ب 90. الله، طب لو الارك ده ب 90 يبقى الارك ده ب 90، يبقى الانسكرايبد انجل دي والانسكرايبد انجل دي بكام؟ لو الارك ب 90 ايه علاقه الانسكرايبد بالاوبزيت ارك؟ هاف، يبقى دي 45 ودي 45 زي الفل. طب ودي كام؟ برضه 45. ليه؟ ما هي اوبزيت للارك اللي هو كام؟ 90، يبقى برضه هاف ال 90 45. يبقى الترينجل بي اي دي ده 45 ده 45، يبقى الانجل الثالثه كام؟ 90. therefore AD perpendicular to BC. تعال نشوف البروف بتاعها. يلا بينا، زي ما قلت لك هنبدا نرسم ستيب باي ستيب. حاول تتابع تشوف انا برسم ازاي في السكتشنج هنا. تمام، بس لمجرد ان حضرتك من خلال الرسم تبدا تمرن ايدك مره واثنين وثلاثه، الموضوع هيختلف تماما.
تمام، لان انت بتعمل كوبي للايه، للرسمه اللي موجوده عندك في الامتحان. الموضوع بسيط ورسوماتكم مش complicated يعني. تمام، هبدا بقى اكتب الليترز بتاعتي. تمام، center M، two chords are parallel A C، هنا 90. اوكي، D B E. اول حاجه احنا اتكلمنا فيها ان انا قلت ان انا عندي parallel، ها، من البارallel ده في عندي two arcs are equal. تمام، وعندي الميجر بانجل A M B. تمام، central angle its measure equal 90، يبقى الopposite arc بكام؟ برضه ب 90. تعال نشوف نشوف بقى البروف. since ان the measure of the angle AMB is a central angle its measure equals كام؟ ها، 90 degrees. تقدر حضرتك تستنتج من كده ان the measure of AB arc also equals 90 degrees. كلام جميل. طيب، وبعدين هقول له since ان ال BD parallel to AC therefore AB arc equals DC arc equals 90 degrees. يبقى الارك AB قد الارك DC equals 90. تمام. طيب، وبعدين يبقى الميجر اوف انجل CBD الانسكرايب دي equal قد ايه بقى من الارك؟ ها، الارك بكام؟ ب 90، يبقى الانسكرايب بكام؟ 45. يبقى الانجل دي 45. والانجل also BDA opposite لنفس الارك AB اللي هو ب 90 هتبقى 45. تمام، equals 45 degrees. بعد كده هتكلم بقى in the triangle BED، in the triangle BED. okay, the measure of the angle BED, the measure of the angle BED, okay, equals 180 minus 45 plus 45 which equals كام؟ 90 degrees. من هنا اقدر اقول ان التريانجل BED right angle triangle therefore BC perpendicular to AD او AD perpendicular to BC. يعني هنا 90 خلاص كده اثبت اللي هو عايزه. طيب، another example in the opposite figure M is a circle, the measure of the angle CME equals 120, the measure of the angle A equals 40. find the measure of the angle BED اللي هي دي، وهو measure of the angle BFD اللي هي دي. طيب، واحده واحده نبص على الجبن. الانجل ايه؟ انجل بره السيركل، فسيبك منها لان دي مش هتخش تبع شغلي اللي هو الانسكرايبد او السنترال. عندي ده سنتر وسي ام اي central angle its measure equal 120. تمام. طب الانجل سي بي اي ما هي inscribed angle برضه subtended by the same arc، يبقى الانسكرايبد angle دي بكام؟ قال لي ب 60. طيب، وبرضه نفس الكلام CDE inscribed angle subtended by the same arc مع central angle اللي هي 120 برضه هتبقى بكام؟ هتبقى ب 60. طب دي ب 60 ودي ب 60. سؤال بقى، اول حاجه انا عايزها بي اي دي اللي هي الانجل دي. تمام، اللي هي الانجل دي كده هجيبها ازاي؟ انا كنت جبت دي 60 وده ستريت لاين، يبقى الانجل اللي جوه اللي هو ADE ب 120، دي 40 ودي 120، اعرف اجيب دي وانت مغمض. طيب، اجيب الاف اللي جوه دي ازاي؟ قال لك هو ABF دي ده مش كوادريلاترال. طب دي 120 ودي برضه 120 ودي 40. sum of the angles of any quad 360، يبقى 360 minus 40 plus 40 plus 120 plus 120 هيديني الانجل اف اللي انا عايزها بمنتهى البساطه. تعال نشوف البروف بتاعها. تمام، ونحاول نركز فيه. بدأ هو يرسم السيركل. تمام، اول حاجه رسم second و second. تمام، AC second cut the circle at B.
و AE second cut the circle at D and E respectively. Okay, the center دي central angle. طيب بدأنا نكتب الليترز بتاعتنا. M the measure of the angle CME equals 120 وangle A D BFE C زي الفل، وهنا 40 degrees. تعالى بقى step by step. أول حاجة قلنا since إن the measure of the angle CBE is inscribed angle, okay, and CME is central angle subtended by the same arc which is CE. Therefore, the measure of the angle CBE equals 60 degrees. Equals كام؟ 60 degrees subtended by the same arc CE. Therefore, the measure of the angle أيوة CBE equals 60 degrees. Okay. By the same طبعا مش هعيد بقى الكلام ده تاني، هقول by the same the measure of the angle CDE equal also 60 degrees. طيب كلام جميل، يعني دي 60 ودي 60. بعد كده therefore the measure of the angle CDA اللي هي الاكستيريور دي، طب دي 60 يبقى دي كام؟ 180 minus 60 equals 120 degrees زي الفل. تمام. وبعدين طبعا دي عندك 120 ودي عندك هنا 40. تمام. انت عايز تجيب مين؟ قال لك انا اشتغل الاول في الترينجل ABE. in the triangle ABE. اوكي، دي 120 ودي 40. عايز اجيب الانجل الثالثه، هقول له ها 180 minus the measure of the angle AE sorry BEA او AEB equals 180 minus 120 plus 140. the result equals كام؟ 20 degrees. يبقى الانجل دي 20 degrees، ده كده او required. طب required number 2 الراجل عايز انجل F. تمام، هقول له in the quadrilateral او in the quad ABFD. in the quad ABFD the measure of the angle BFD equals 360 minus ايوه افتح براكت 40 plus 120 plus 120. متشكرين جدا، هيطلع الانسر بتاعتك بمنتهى البساطه 80 degrees، وده كده السكند ايه؟ السكند ريكوايرد. كلام زي الفل. طيب تعال نشوف الكلار دي، انا تقريبا قلتها في الشرح في الاول خالص، تعال نقراها تاني. the measure of the inscribed angle is half the measure of the subtended arc. قلنا الكلام ده ان اي inscribed angle equal half ال subtended arc، يعني لو الارك equal 100 يبقى ال inscribed equal 50. وطبعا العكس ان the measure of the arc equal twice the measure of the inscribed angle subtended by it. خلي بالك من النقطة، it's very important. طيب تعال نشوف الاكزامبل ده. in the opposite figure AB intersection CD equals E و AB equal CD AB equal CD prove that ان ال EA equals EC. تعال نشوف. عقبال ما نرسم تعال نشوف احنا هنا من الكلام اللي احنا قلناه. الراجل قال لي AB equal CD، طبعا يبقى الارك BCA equals الارك DAC. by subtracting the common arc اللي بينهم هما الاثنين هستنتج من هنا ايه؟ ان BC equals AD زي الفل. بس هنا هتلاقي ان في construction لازم يتعمل ان انا اعمل join AC. ليه؟ انت استنتجت دلوقتي ان الارك BC equals الارك AD. لو انا عملت join AC ايه اللي هيحصل؟ قال لي يبقى عندي CAB inscribed angle بس على الارك BC. تمام؟
ودي سي اي inscribed angle بص على الارك اي دي، وسنس ان التو اركس قد بعض يبقى تو inscribed angles قد بعض. تمام، وبكده قدرت اثبت اللي هو عايزه. يلا بينا. اول حاجه هقول join AC، بعد كده سنس ان ال AB equal CD يبقى الارك زي ما قلنا BCA equals الارك DAC. by subtracting the common arc اللي هو ال AC ده كده ده. تمام، by subtracting ال AC من ال two arcs اللي عندنا. therefore ان the measure of BC arc equals the measure of AD arc by subtracting the measure of AC from both arcs اللي هو ACB و CAD. therefore the measure of CB arc أو BC arc equal the measure of AD arc زي الفل. طيب therefore the measure of the angle CAB اللي هي ال inscribed equals the measure of the angle ACD اللي هي ال inscribed برضو. يعني كده inscribed angle equal inscribed angle. ليه؟ قال لي عشان الارك قد الارك يبقى ال inscribed angle opposite للارك AD equal inscribed angle opposite للارك BC. يبقى triangle EAC ده isosceles، يبقى ال EA equals EC، وكده انا اثبتت اللي هو عايزه. كلام جميل. طيب another example. تعالى الاول نقرا الريمارك دي وبعد كده الاكزامبل ده، او تعالى نتكلم على الاكزامبل الاول وبعد كده نقرا الريمارك، مفيش مشكله لان حل الاكزامبل ده في السلايد اللي جاي. تعالى نحله مع بعض هنا بس سريعا كده. طبعا انا عندي هنا دي inscribed angle، دي x اهي x inscribed angle، و n central angle subtended by the same arc. طبعا التراينجل y n z ده isosceles، دي 30 دي 30 يبقى دي 120، يبقى الانجل x بكام؟ ب 60. يبقى انجل n 120 وانجل x بكام؟ ب 60. كده خلاص ده وخلاص ده. طب هو عايز الاكس زد الاكس زد ارك. فين الاكس زد؟ قال لي الاكس زد ده. طب ما هو الاكس زد ارك اللي احنا قلنا دي بكام يا جماعه؟ دي ب 30، يبقى دي كلها بكام؟ 70 اللي هو الانسكرايبد انجل. يبقى الاوبزيت ارك ليها اللي هو الاكس زد بكام؟ 140. برافو. طب الاكس واي قال لي طب ما دي 70 ودي 60، اعرف اجيب الانجل دي كلها 180 minus 70 بلس كام؟ بلس 60 equals 50. وما دام دي 50 يبقى الارك اللي في وشها بكام؟ ب 100. وكده انا حليت الاربعه، هنشوفهم في السلايد برضو محلولين، بس تعالى نتكلم على الريمارك دي. اتس فيري امبورتنت، خلي بالك منها قوي 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 قوي. The inscribed angle in a semicircle is right angle. يعني انا عندي inscribed angle زي ACB drawn in semicircle، يعني inscribed angle بص على half السيركل، بص على semicircle، بص على semicircle half السيركل. ساعتها الميجر اوف ذا inscribed angle هنا بكام؟ قال لي ب 90 وانت مغمض طبعا. ما هو semicircle بكام؟ 180. يبقى الانسكرايبد انجل قال لي هاف الارك. هاف الارك يعني كام؟ 90. تعال نقرا بالراحه بقى النوتس دي. remarks the inscribed angle in which the inscribed angle which is right angle is drawn in semicircle. طبعا the inscribed angle which is subtended by an arc of measure less than the measure of the semicircle is acute. طبعا ليه؟ ما هو الراجل قال اهو لما دي تبقى 90 يبقى في سيمي سيركل. طب دي اصغر من 90 يبقى اكيد 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 لو هنا دي الانسكرايبد انجل فاقل من السيمي سيركل فدي هتبقى اعلى من ال 90 يعني اكيوت. معنى كده ان لو الانسكرايبد انجل مرسومه في اكبر من السيمي سيركل فهتبقى اوبتيوس، وهو ده الكلام اللي قاله هنا. The inscribed angle which is subtended by an arc of measure greater than the measure of the semicircle is an obtuse angle. زي الفل. طيب تعالى نشوف حل البروبلم اللي انا قلت عليه.
بدأ الراجل في الأول بس يرسم. تمام. X Y Z N، وهنا M و X و Z. I think هنا N مش M. اوكي. ها هتبقى كام؟ يلا 180 minus 30 plus 30 اللي هي 120 زي الفل. نمبر 2 عايز الانجل X، فاقول له طبعا الاكس دي inscribed angle ودي central angle subtended by the same arc اللي هي half ال 120. تمام، اللي هي هتبقى 60 زي الفل. بعد كده عايز الارك XY arc او ابدا XZ، سوري XZ arc. طبعا دي 30 ودي 40 يبقى دي 70، وبعدين دي كلها 70 يبقى الارك ده دبل ال 70 اللي هي 140. نمبر 4 والاخيره هو عايز الارك ده. طبعا دي 70 ودي 60 يبقى الانجل دي اللي هي انجل زد هنا عباره عن 50. تمام، يبقى الاكس واي ده عباره عن twice ال 50 twice اكس زد واي. بس اكس زد واي هي عباره عن 180 minus 70 plus كام plus 60. 70 plus 60 equals 50. Therefore the measure of XY arc equals 100 اللي هي 2 times 50 زي الفل. طيب another example. In the opposite figure, AB is a diameter of the circle و AC is a tangent. طبعا tangent و diameter يبقى وانت مغمض دي كام؟ قال لي 90، عارفينها. طب ده measure the angle ADB. طب ما هو دي inscribed angle في semi circle its measure equals كام؟ 90. الله، طب ما ده perpendicular ونزل من perpendicular construction perpendicular to the hypotenuse، قال لي يبقى Euclidean من غير نقاش. يبقى ال AB power 2 equal part times total. تعال نشوف. بدأ يرسم برضه. اوكي، ال diameter tangent second، وبعد كده عمل join لل AD اللي هي تعتبر ADB inscribed angle in semi circle. A M B وهنا D وهنا C وهنا 5.4 وهنا 9.6. اوكي، هقول since ان ال AC is a tangent to the circle وال AB is a diameter, therefore the measure of the angle CAB equals 90، او هقول له CA perpendicular to AB. Therefore AC perpendicular to AB. وبرضه since ان ال ADB inscribed angle in semicircle, the measure of the angle ADB is inscribed angle in semicircle. تمام، اوكي زي الفل. Therefore the measure of the angle ADB equals 90 degrees. يبقى in the triangle CAB أو ABC, since AD perpendicular to BC with the measure of the angle A is 90, you're now using Euclidean rule, then we get in the AB squared equals BD times BC. BD اللي هي 9.6
times BC كلها اللي هي هتبقى 15. الانسر equal 144. يبقى AB equal square root of 144. طبعا يا جماعة هنا 144 سنتيمتر سكوير ها. by taking square root okay يبقى ال AB equals كام؟ 12. then the radius equal 6 لأن ال AB هو ال diameter وال diameter equal 12 يعني معنى كده إن ال radius equals كام؟ 6 centimeters. example 7 نفس الفكرة بالظبط. تمام. inscribe the angle in semicircle. تمام. تعالى نشوف. دي بسيطة جدا. عندي هنا ال BC 3 centimeters و the measure of the angle ACB inscribe the angle في semicircle. تمام. its measure equals 90 degrees. يبقى triangle ACB right angle triangle radius قال لي 2.5 يبقى AB كلها equals 5. طبعا عندي ده 5 عندي ده 3 اعرف اجيب ال AC بمنتهى البساطة. تمام. تعالى بس نتفرج كده. تمام. 3 سنتيمتر ودي inscribed angle في semicircle. هقول له since and the measure of the angle ACB is inscribed angle drawn in semicircle. inscribed angle drawn in semicircle. خلاص يا جماعه دي لازم ناخد بالنا وعينينا ما تسرحش فيها دي ها، لان دي بص لو خدت بالك هي حاجه اساسيه في حل البروبلم. Therefore the measure of the angle ACB equals 90 degrees. Therefore the triangle ACB equal is the triangle ACB عبارة عن right angle triangle okay at C. هستخدم طبعا بايثاغورس في ان انا اقدر احسب ال AC، فاقول له ال AC عبارة عن root 5 power 2 minus 3 power 2 equals 4 centimeters. تمام. وكده حضرتك تقدر تجيب بقى البريمتر او تجيب الاريا زي ما هو عايز. طبعا انت عندك ده كله 5 وده 3 وده 4 يبقى البريمتر عبارة عن 3 plus 4 plus 5. the perimeter equals تمام 12 سنتيمتر. والاريا طبعا ما دام دي 90 degrees فمعنى كده ان دي البيز ودي ايه الهايت. يبقى half times base times height يعني half times 3 times كام؟ half times 3 times 4 the result equal 6 centimeter squared. وكده حضرتك جبت البريمتر والاريا. ماشي يا شباب يلا بينا. قبل ما نخش في البروبلم اللي هي example 8 تعال بس نتكلم على الويل نون بروبلم اللي احنا يعني فوتناها في السلايد اللي فات. تمام. بتقول ايه؟ بتقول لي لو انا عندي سيركل بالمنظر ده وعندي chord intersect chord in a circle then the measure of this angle equal half الارك اللي في وشها اللي هو الارك ده plus الارك اللي في ظهرها اللي هو ده. يعني زي مثلا عندي ارك اهو وارك اهو. تمام. يبقى the measure of this angle دي مش سنترال على فكره يا جماعه، ده كورد قطع كورد في بوينت جوه السيركل. يبقى the measure of this angle equal half ال opposite arc plus half او plus الارك ده، يعني half افتح براكت الارك ده plus الارك ده. طب لو انا عايز اجيب الانجل دي مثلا ها، يبقى half الارك اللي في وشها اللي هو half الارك ده تمام plus الارك اللي في ظهرها اللي هو ده. طيب تعالوا نشوف الكلام ده ونشوف الاكزامبل اللي قدامنا ده. هو بيقول لي هنا A and AC are two chords in a circle. D is a midpoint of AB arc و E is a midpoint of AC arc. DE is drawn to cut AB at X and AC at Y. Prove that the triangle is an isosceles triangle. طيب تعالوا نشوف step by step. اهو بص كده عندي DE chord و DA chord. الله، طب ده معنى كده ايه؟ قال لي معنى كده ان الانجل دي
الانجل دي عباره عن هاف الارك اللي في وشها بلس الارك اللي في ظهرها. برافو. والانجل دي عباره عن هاف الارك اللي في وشها في وش الانجل بلس الارك اللي في ظهرها. انا كده فهمت بقى يا مستر انت قصدك ايه. والاثنين اركس دول قد الاثنين اركس دول، يبقى التو انجلز دول قد بعض، يبقى ده ايسوسيلس. ايوه بالظبط كده اهو. بص كده AXE the measure of the angle AXE عبارة عن half الأوبزيت arc اللي هو ال EA plus الارك في ظهرها اللي هو DB. and also the measure of the angle AYD equal half DA arc the measure of DA arc plus CE arc. زي الفل. بس أنا عندي AE arc equal EC arc و AD arc equals DB arc، يعني معنى كده إن التو angles دول كده are equal وأنت مغمض. تمام. and since إن AD equals BD and AE arc equals EC arc يبقى معنى كده إن two measures دول are equal. تمام. يعني معنى كده إن triangle is an isosceles triangle. تمام كده. وكده أنا أثبتت اللي هو عايزه. طيب حل البروبلمز دي هنشوفها واحنا شغالين، بس تعالى نقولها دلوقتي. تمام. وبعد كده الحل في السلايد التاني. تمام. يلا بينا. انت عايز ايه؟ قال لي انا عايز الانجل AEC. AEC اللي هي دي. جميل. عبارة عن هاف الارك AC بلس BD. وهو بيقول لي AC بلس BD بكام؟ ب 80. يعني هاف ال 80 بكام؟ 40. شكرا. طيب الراجل بيقول لي هنا BC arc ب 70 والانجل دي ب 110. الله. طب ما دام ال 100 دي عنده 110 يبقى دي بكام؟ 180 minus 110 ب 70. طب ما دام دي 70 يبقى دي عبارة عن هاف الارك ده بلس الارك ده، وحل ايكويشن تطلع معايا وزي ما هوريك دلوقتي. طيب ومن بروبلم نمبر 2 دي الاخيره عندي في الدرس بتاع النهارده. بيقول لي لو انا عندي سيركل، معلش انا برسم بايدي غير الرسومات اللي هي برسمها لكم في البروبلمز. وعندي بوينت اوتسايد رسم سكند. تمام. وسكند تاني. قال لي اهو the measure of this angle نفس الكلام بالظبط equal هاف الارك الكبير، بس المره دي مش بلس بقى، هقول هاف الارك الكبير ماينس الارك الصغير اللي هو included ما بين الايه؟ ما بين ال 2 seconds دول. عشان كده الراجل لما جه اتكلم بص قال ايه؟ well known problem 2 if the two rays carrying two chords in a circle are intersecting outside it. هو عملوا intersection outside the circle. Then the measure of their intersecting angle equals half of ايه بقى؟ the measure of major arc subtracted يعني minus from its half of the measure of the minor arc, which is both are included by the two sides of the angles. يعني الانجل اللي بره equal half وافتح براكت الانجل الكبيره ماينس الارك الكبير ماينس الارك الصغير. طيب يلا بينا هنبدا نشوف الاكزامبلز اللي انا حلتها مع حضرتك اللي هي اللي فات على طول. هو الراجل تمام يرسم معايا اهو السيركل. اوكي. chord intersect chord A B و C D intersecting at E. تمام. أول حاجة طلب I want to find the measure of the angle AEC equal half الارك ده. أيوه. بلس الارك ده. تمام كده. ومن المفترض إن السم بتاع التو اركس هو مديهم لي، يعني السم بتاع AE plus BD equals 80 فhalf times 80 equals 40. وكده حضرتك جبت ايه؟ الميجر اوف ذا انجل AEC equals 40 degrees. كلام جميل. طيب السكند بروبلم بدأ الراجل في الأول خالص هنرسم برضه البروبلم وبرضه نفس الكلام arc
chord intersect chord at the point E. تمام. بس المرة دي اعطاني the measure of the angle I think CEB برضو. تمام. هنا A B C D وهنا E. تمام. اللي هي the measure of the angle DEB equals 110. طبعا دي 110 يبقى جوه دي كام؟ قال لي 70. جميل. يبقى AED equal 70. كلام زي الفل. اللي هتبقى عبارة عن 180 minus 110 equal 70 degrees. تمام. وسنس طبعا هنا الاي اهي يا جماعة ها اهي هنا اي. تمام. وسنس ان the measure of the angle AED equals half the opposite arc AD plus BC. تمام. يبقى 70 equals half AD انا ما اعرفوش عايز اجيبه plus BC اللي هو مديهولي في المسألة ب 70. half هنا بالتايمز او divided يبقى 140 equals. تمام. the measure of AD arc plus 70. هاخد ال 70 اوديها هناك بالماينس يبقى the measure of AD arc equals 70 degrees. 140 minus 70 equals 70. وكده حضرتك جبت AD arc بمنتهى البساطة. تمام. وخلي بالك من الويل نون بروبلم دي. هيبدأ بقى يديني ابلكيشنز على الويل نون بروبلم الثانية. تمام. اهو بص قال لك ايه. هنا عندي كورد قطع كورد ومديني الانجل دي 36. يبقى وانت مغمض the measure of the angle C equal half الارك الكبير ماينس الارك الصغير. هعرف افتح براكت الارك الكبير ماينس الارك الصغير بس بالراحه. مديني حاجات ثانيه. مديني انجل 22. تمام. اللي هي الانسكرايبد 22. يبقى الارك ده كام؟ قال لي 44. فيهاش هزار طبعا لان الارك دبل ايه؟ دبل الانسكرايبد. الله. ده انا لو عايز اجيب الاي بي ارك خلاص بقى يبقى 36 ايكوال هاف ده ماينس ده واحل ايكويشن وتطلع معايا بمنتهى البساطه. تعال نشوف البروبلم. بدأ يرسم. تمام. حاول وانت بتحل مسائل الجيومتري تربطها بالحاجات اللي انت درستها بطريقه سامبل جدا. الموضوع على فكره في منتهى البساطه والله. بس هي الفكره ان انت تتعلم تفكر ازاي. تمام. يعني انا اول حاجه ايه اللي خلاني استخدم الويل بروبلم؟ لان دي بوينت اوتسايد ذا سيركل رسم سكند تو سكند وفي انجل 36 وطالب مني الارك ده اللي هو بي اي ارك فاكيد مش هستخدم غيرها. او اول حاجه تيجي في بالك هي الويل بروبلم. يعني فاهمين قصدي يا شباب؟ طيب. هنا 22 degrees وهنا 36 degrees. اوكي. تعال نشوف هكتب البروف ازاي. ستيب نمبر 1 ان انا هقول له since ان the measure of the angle C okay equals half BF arc the measure of BF arc minus BE arc minus AD arc اوكي. كلام جميل. وبعدين therefore the measure of AD arc بكام؟ 44 اللي هو opposite to central angle its measure equal 22. طبعا يبقى دي 44 على طول. طيب كلام ظريف. وبعدين اطبق بقى الرول اللي عندي the measure of the angle C اللي هي 36 degrees. اوكي. therefore 36 equals half. هفتح براكت BE arc اللي انا ما اعرفهاش. تمام. minus AD arc اللي هي 44 ده بالتايمز او دي divided. تمام. يبقى 72 equals the measure of BE arc minus 44. negative 44 هديها بالبوزيتيف يبقى the measure of BE arc equals كام؟ 116 degrees. وشكرا. example 10. تطبيق برضو على الكلام ده. دي inscribed angle يبقى الopposite arc ب 100. تمام. وانت مديني دي arc ب 30 عايز الانجل اللي بره. طبعا كلام بسيط بقى خلاص. تطبيق مباشر على الويل نون بروبلم. تمام. بس هنبدأ بس نرسم رسمة. انا بتعمد دايما ان انا ارسم لحضرتك الرسمة عشان تشوف حتى انا برسم ازاي. ويفضل في الامتحان ان انت ترسم زي ما قلت لك على اساس ان انت لو حبيت تكتب انجل 1 انجل 2 انجل 3 وات ايفر كان ايه تبقى انت جاهز للكلام ده بطريقة سامبل جدا. تمام. A D C B هنا انجل 50 وهنا E
اول حاجه هتكلم عنها ان طبعا البي سي ارك هيبقى equal 100. هقول له since ان the measure of the angle BDC equals 50 degrees, therefore the measure of BC arc تمام equals 100. BC arc BC not AC BC arc BC arc equals كام؟ 100. كلام جميل. طيب وبعدين خلاص ده 100 يبقى هقول له the measure of the angle A اللي هي اللي بره عباره عن half ال greatest arc اللي هو BC minus ال smallest arc اللي هو DE، يعني half times 70 اللي هي 35 degrees، وكده جبت angle A. بالنسبه لتاني واحده هسيب حضرتك تحاول تحلها في البيت. تمام هي شبه دي بالظبط مفيهاش اي مشكله. تمام هنا 100 يبقى الارك ده equals 100 والانجل دي 40، تقدر تجيب الانجل بي اي على طول او الارك بي اي ده عن طريق الرول اللي هي 40 equal half افتح براكت 100 minus الارك بي اي وتبدا تطلع الانسر بتاعتك بطريقه سامبل جدا. كده اقدر اقول لك ان الدرس ده خلص خلاص. تمام شدوا حيلكم وربنا معاكم وبالتوفيق يا شباب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.